Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فلم بوجوب المعرفة واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي خليف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد واحد قدير مريد عالم سميع البصير والمتكلم له صفة 7 تنتظم وقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله ترك لكل منكر كفعله أرسل أنبياء ذوي الفضائل بالصدق والتبليغ والأمانة جائز في حقه من أعراض بغير نفس كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل بفصل 50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحق وتن آدم إدريس نوح هود من صالح وإبراهيم كل متبلة وإسماعيل يعقوب ويوسف وأيوب تذا شعيب هارون وموسى واليسد الكفر داود سليمان تبا إلياس يونس زكريا يا عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة وآله ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وهم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكر ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان تذا 4 كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على الصوف الخليل والكريم فيها كلام الحكم العليم كل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم الآخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر الباقي الواجب على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهشيم عبد مناف ينتسب وأمه أمنة الزرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل وهي 40 وأمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم من الذكور تقام قاسم وعبد الله وطيب وطهير بدين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية
وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجا وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء علي وابنهما سلطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقيا وأم كلثوم زكت رضيا عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترت النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه كذا عمته صفية ذات كذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وابترت عليه 5 بعد 50 فرت وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلم تراء قد فاز الصديق بتصديق له وبالعروج الصدق وفأله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام بسادة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من خير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعاد الجمل تاريخها لحي غور الجمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد بعدد قتل الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمي الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما ظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الكل المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أزواجه وذرياته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Buka dan ada di sini. Siapa yang belum? Al-Fatihah hadratul Habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi al-kiram samajim ulama wal awliya was sulaha was salihin wa jami'i masyayikhin ajma'in khususan ila ruhi al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa Sumazal bagi muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa ila ruhi qutbul huda Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa qul ahwala bi yazil al-Bastami wa qul maqam Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Muhammad bin Abdul Karim as-Saman al-Madani wa maulana Syekh Muhammad al-Sabit Abdullah al-Banjari والشيخ محمد كسر الأنوار بن الحج اسماعيل البنجري والشيخ محمد شرواني عبد باقر البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الغني سقنبل وخصوصا إلى روح الحبيب الشيخ سالم بن سمية الحضرمي وحبيب زين بن إبراهيم بن زين بن سميت وجميع مشايخنا ووالدينا ووالديكم بأن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أهل بيتهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا ببركاتهم أجمعين طول العمر في صحة وعافية مع كمال المتابعة للنبي ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة في الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة عندنا من هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah. Kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmatnya, taufiknya kepada kita bersama dan nikmat-nikmatnya kepada kita bersama. Kita dapat kita kembali berkumpul di majelis ta'lim ini dalam rangka menuntut ilmu agama, ilmu yang diwajibkan kepada kita, baik itu ilmu fikih, tauhid dan tasawuf. Mudah-mudahan dengan hadir kita di sini dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Menyambung pembelajaran kita tentang ilmu fikih, tentang kewanitaan. Ini halamannya halaman 29 lah, kita orangnya sedikit.
23. Nah, diringkasnya lagi. Semalam telah dipandirakan tentang 3 darah bagi bibinian, dan itu sunatullah kan. Baik itu haid, darah per bulan, nah, batas-batasnya sulam ada sudah. Kemudian darah nifas, darah setelah melahirkan, dan darah penyakit, darah selain haid dan nifas. Kemudian hal-hal yang diharamkan bila orang itu atau seorang perempuan itu haid dan dalam keadaan nifas. Nah, semalam kada boleh haram sembahyang, yalah, baik sembahyang wajib atau sembahyang sunnah. Termasuk kategori sembahyang sujud syukur dan sujud tilawah kada boleh orang yang haid dan nifas. Kemudian berpuasa diharamkan bagi orang haid dan nifas, yalah, baik puasa fardu atau puasa sunnah. Cuma bedanya kalau sembahyang bagi haid dan nifas itu kada diqadha. Sedangkan puasa kaina diqadha bila sudah berasi dengan bulan puasaan. Nah, kenapa jadi diqadha puasa? Karena puasa itu setahun sekali. Sedangkan sembahyang itu kada diqadha karena memberatkan, yalah, setiap hari bang, jadi kada diqadha. Kemudian pulang semalam haram bagi orang yang haid dan nifas membaca Al-Quran. Nah, jadi kada membaca Al-Quran, lalu karena disuruh membaca zikir aja, walaupun orangnya haid dan nifas tetap ingat awan Tuhan, ialah disuruh berzikir. Nah, maka zikir atau wirid-wirid dari Quran yang sifatnya zikir itu dibolehkan membacanya. Sedangkan Al-Quran ada boleh semalam. Kemudian pulang haram orang haid dan nifas itu menjapai Al-Quran, dalam menjapai termasuk juga membawa Al-Quran. Nah, orang nifas haid. Kenapa ya? Karena Al-Quran itu adalah kitab suci bagi umat Islam. Jadi orang yang dalam keadaan haid dan nifas itu dianggap kada bersih. Nah, kalau misalnya ada orang itu membawa Al-Quran bibinian itu, nah supaya kada haram semalam dengan barang-barang yang lain, dengan niatan membawa barang, jangan membawa Al-Quran. Nah, itu kan buat sekolahan lah, disuruh apa aja membawa, nah apakah? Nah, lalu dibawa Al-Quran misalnya, jangan niatan membawa Al-Quran, tapi membawa barang atau buku lain. Halaman 26 ulanglah, nih mbak, beringkas ya, semalam sampai 28, 29. 26 adalah ulang. Mau ulang sedikit. Haram bagi orang haid dan nifas bagana di masjid. Nah, jadi bagana di masjid tuh misalnya emaknya nyapu tuh termasuklah bagana lah. Benar lah. Sebab di dalam tuh bahasa sapo, nah termasuk masjid itu hambinnya termasuk juga lah, hambinnya lah. Jadi orang haid dan nifas tuh bila hendak mendengar orang ceramah jangan di masjid, ya lalu di luar. Amun lalu aja bang, boleh aja dengan syarat kada mengotori masjid darahnya tadi. Kira-kira mun lalu itu lah, oh ini ada pembalut jadi kada tetes lagi ya Allah lah. Nah, tapi mun bahasa sapu itu kanannya kata, ya Allah balau sebagainya di dalam bang. 27 halamannya. Haram orang haid dan nifas itu tawaf, ya. Nah, mudah-mudahan diberikan apa keluasaan dan kemampuan untuk awal haji seperti atau umrah, ya lah. Nah, ini tawafnya orang haji umrah aja lah. Sebab itu memerlukan bersih, ya lah, atau dalam keadaan suci. Jadi orang tawaf itu, nah kasihan banget karena ada sini hukum haji umrah orang yang haid. Nah, kemudian haram pulang bersetubuh ketika bibinya itu haid dan nifas, ya lah, walaupun jurang pakai kondom. Nah, haruslah atau 17 tahun ke atas. Nah, nyari kita pulang nih. Hak pulang lah halaman 29. Nah, ini betul. Haram orang yang haid dan nifas bersenang-senang dengan sesuatu bagian badan yang ada di antara pusat dan lohot bibinya. Nah, jadi orang laki bini itu
selama haid ditahani nafsunya itu. Yalah. Pada saat istri haid atau nifas, seorang suami tidak diperbolehkan bersenang-senang dengan sesuatu yang pada bagian badan istrinya. Di mana bagiannya? Yang ada di antara pusar dan lutut. Jadi mulai lutut sini sampai pusar tuh jangan diapa-apain. Nah, untuk berlemian. Nah, ya itu terbesar ke atas oleh, tapi ini paksa dibedakan lah. Tapi ya karena ini hukum. Nah, bahkan aja di Martapura tuh sambat sidin barangnya pembibian disambat, pengajian disambet. Kenapa ya? Ya sidin lah, anak kan dianuakan. Ya kayak itu bacaannya dan pikirnya kayak itu. Iyalah. Nah ini kada jadi sebetulnya oleh. Jadi kita boleh baju jepayan lakian tuh menjaga-jaga bahasa lang-salang ya lah. Antara mulai pusat ke bawah, lutut ke atas. Nah, kenapa jadi gitu? Karena dikhawatirkan seorang suami tidak mampu menahan nafsu seksualnya. Rasulullah bersabda, man hama haulal hima yushiku ayyurta'a fihi. Barang siapa berputar-putar di sekitar atau mendekati hal-hal yang terlarang atau terlarang lah, ilnya lah, terlarang maksudnya lah, maka ditakutkan akan terjumus ke dalamnya. Nah ini banyaklah usul fikih lahir dari hadis ini. Bila orang itu apa ya, terkadang guru atau kuitan rajin ada berulah aturannya apa ya, aturannya tuh mungkin maulah ikan tuh pusing atau kalau ada ketujuh. Karena kalau kada diulahkan aturan takutan karena itu karena berbuat yang kada baik. Contoh misalnya batasan melihat HP. Nah, kenapa jadi dilarang kira-kira melihat HP ya? HP itu kan tujuannya berremian, yalah. Kada boleh kah berremian? Boleh, tapi dibatasinya atau dilarangnya talawas itu pertama menjaga supaya ikem tuh jangan kada ingat di waktu. Nah, kalau sudah asik inilah berapa jam pun ditahannya aja, ya oleh. Nah lalu dicegah kuitan supaya jangan seorang pelajar itu jangan sawat turun lalu prestasinya. Nah lalu ditahan nih. Nah, kalau karena sebab kurang nilai atau apa-apa, ya kan. Itu hadis itu banyak keluar usul fikihnya. Selanjutnya mentalak istri. Nah, ini 17 tahun ke atas lah. Cerai kalau bahasa kampung kita atau bahasa Indonesia cerai. Haram cerai dengan istri tapi sah saja dan terjadi itu. Maksud terjadi itu tuh sahnya tapi gawiannya haram. Nah, mencerai istri atau mentalak istri waktu haid itu haram tapi sah. Dan sunnah baginya si laki untuk merujuknya atau kembali sampai istrinya suci. Dan setelah suci terserah lakinya anak talakah atau kadakah. Nah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna." Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Maksudnya tuh bila orang cerai itu waktunya suci. Jadi waktunya suci itu manasah kada haram, yalah. Sedangkan mentalak atau mencerai istri waktunya haid itu haram walaupun sah saja. Ya apa aja sah kisahnya tapi haram. Gawiannya itu waktunya salah. Nah. Adapun sebab dilarangnya mentalak atau mencerai di waktu istri haid kenapa? Karena akan memperpanjang masa iddahnya, yalah. Jadi iddah itu dihitung mulai masa suci bukan masa haid. Nah, ini karena panjang kisahnya lah. Nah, di bab kawin ya kalau. Nah, harusnya kita mudah pelajar bab kawin lah ya. Kawin orang enak. Karena masa haid tidak dihitung termasuk dari masa iddahnya akan dihitung dari mulai setelah sucinya. Kecuali di dalam 5 masalah di bawah ini maka mentalak istri di saat haid tidak haram.
Jadi hukum asal kayaknya mentalak bini, mencerai istri waktu haid itu haram. Nah, ada 5 macam nih kada haram walaupun waktu haid ya. Nah. 1, jika sang suami mengatakan padanya aku talak pada masa akhirmu atau bersamaan dengan akhir haidmu. Ini talak bergantung namanya. Kemenjal talak bila sudah perakan habis haid ya. Sekalinya tetap haidnya sekalinya. Nah, jadi itu kada bapak, kada berdosa, tapi talaknya tetap gugur juga. Nomor 2, kada haram mentalak istri waktu haid atau waktu nifas. Jika istri yang ditalak belum pernah disetubuhi, nah ini orangnya masih apa? Masih sigilnya kada terbuka ya lah. Masih masih bujang asli ya lah. Maka boleh mentalaknya walaupun dalam keadaan haid karena tidak mempunyai iddah, ada pernah disetubuhi orangnya. Nomor 3, jika istri waktu terjadi talak sedang hamil dari suami. Nah, jadi orang hamil tuh masa iddahnya sampai inya melahirkan. Nah. Nomor 4, jika talak sang suami talak khuluk. Hanya talak tuh anak terbagi beberapa macam lah. Talak termasuk talak khuluk. Talak khuluk tuh talak yang dijatuhkan suami tapi istri nama minta tapi dengan tabusan. Ya kan mentalak tuh kan dia mentalak tuh bini lah. Nah ini kisahnya bini anak minta talak tapi pakai imbalan namanya khuluk. Nah itu kada kawal lagi rujuk, mana tuh kada kawal rujuk walaupun pamulaan. Nah mungkin terjadi nang apa kala lalu jar bini bila ikam mentalak aku laki kuai ikam ku beri sebuah mobil Mercedes misalnya. Wajar laki cepat lagi mentalak, maka jatuh talaknya pada waktu haid toh. Istri minta tadi, maka kada haram. Tapi nang laki itu walaupun pamulaan pertama kali talak kada awal rujuknya karena betabus tadi Pak. Kalau talak 1, talak 2 masih awal bulikan, talak 3 atau awal lagi. Ada yang ini walaupun pertama tapi permintaan dari istri dan bayar nang si bini tadi awal laki iyalah. Nah, bayar kasih sayang katanya. 5, jika terjadi perselisihan antara suami istri lalu berkumpullah utusan keluarga suami dan istri kemudian kedua belah pihak sepakat jalan keluarnya adalah cerai maka tidak haram walaupun terjadi saat haid. Nah, ini na'udzubillah lah perceraian lah. Nah, jadi sesuatu yang sangat halal yang aku benci ujar Allah SWT dalam hadis itu adalah talak. Nah, talak tuh perceraian oleh. Nah, tuh 5 buting tuh mentalak istri waktu haid nifas haram kecuali 5 tadi. Nah, dan semua larangan yang telah disebutkan sembahyang haram, puasa haram, tadilah sampai yang sampai apa mentalak istri haram. Nah, disebutkan haram hukumnya atas wanita yang haid dan nifas macam-macam tadi sampai inya mandi besar ya lah. Jadi kayak sembahyang haram dulu sampai inya mandi hanya boleh kecuali talak dan puasa maka boleh baginya walaupun orangnya belum mandi. Misalnya pian pemulaan tadi apa haid pernyalah sekalinya ampi haidnya tuh jam 4 misalnya mandi belum ya lagi. Nah berarti wajib apa ya walaupun belum mandi wajib puasa esok hari ya lah sembahyang mandi dulu ya Allah lah. Atau talak tadi bernya nah talak tuh kada mahadang mandi boleh anak kada haram lagi. Nah, jadi puasa tuh lah bila sudah habis sudah walaupun kada mandi tetap sudah wajib berpuasa. Nah ini masalah haji tadi ya Allah. Hukum bibinian nang haid dan nifas dalam haji. Mudah-mudahan sebentar dalam Allah mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala haji atau umrah ya Allah. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Nah, wah ini 25.100 kejar sama ternyata. Kalau mutlak mah yalah ada keluarga kan atau ading kakak kan atau siapa kan acil ya acil. Aku jar orang asa nyaman malikam ya karena 4 anak aku juga namanya nyambet ya lah.
Nah, wanita haid dan nifas dalam masa haji tidak lepas dari 3 keadaan. Nah, adakah? Satu dulu, wanita yang mengeluarkan darah haid, nang keluar haid setelah mengerjakan tawaf ifadah. Jika hal itu terjadi maka dianggap selesai, ya. Napa nih selesai mengerjakan pekerjaan haji. Jadi haji nang wajib tadi nang kayak apa nih? Tawaf itu kan memerlukan suci, ya lah. Kalau kayak wukuf di Arafah begini aja, nah hari dia bacaannya apa ya? Nang suci tadi. Jadi bila sudah apa pekerjaan haji termasuk kayak tawaf itu sudah digawinya, hanya datang darah haid maka selesai selamat temennya bibini itu. Nah, adapun tawaf wada nang di belakang, kan tawaf tuh kan hukumnya tadi apa? Ada nang wajib haji, ada rukun haji. Kalau rukun haji itu kada kawal diganti-ganti lah. Nah, jadi kalau tegawi nengin tuh mah setahun kayak pulang. Nah, ada yang memerlukan harus suci termasuk tawaf. Kan tawaf ifadah itu tawaf nang rukun, buat rukun. Iyalah. Memerlukan syaratnya adalah suci dari haid dan nifas. Pas orangnya haid, nah bermasalah nih. Tapi bila sudah tawaf apa? Tawaf ifadah atau tawaf nang rukunnya tadi sudah digawi, pas keluar darah, nah alhamdulillah selamat teman. Kalau tawaf wada itu kan kawal diganti dengan dam, yalah kawal haji. Kalau tawaf ifadah tuh tawaf rukun, nah kada kawal diganti awan apa? Awan dam kada kawal tak? Karena selain tawaf tidak disyaratkan taharah, nah, wukuf di Arafah ada urusan apa nih? Urusan apa? Urusan suci kawajib. Nah, adapun tawaf wada jika dia belum suci setelah melewati bangunan Makkah ketika akan pulang ke negaranya maka gugurlah kewajiban tawaf wada. Nomor 2 ibinah haji. Wanita yang mengeluarkan darah haid sebelum mengerjakan tawaf ifadah, tawaf rukun, maka wajib dia melakukan adalah bersabar hingga suci dalam melakukan tawaf. Jadi bagaimana barang di dulu di Makkah dulu. Madang apa nih? Madang suci ya lah kan tawaf apa? Tawaf nang rukun nih kada kan ditinggal bang. Bila ditinggal kada kau bagian tidak harus digawe dan syaratnya tadi ya suci tadi. Nah bagaimana dulu inya? Jika tidak memungkinkan bagana di Mekah karena rombongannya tolak pacangan mulikan soalnya tertinggal duitnya habis deh, atau karena tidak ada nama ngawaninya, hendaknya dia pergi ke suatu tempat di luar Mekah yang tidak memungkinkan untuk kembali ke Mekah, kemudian dia bertahalul dengan tahalul ihsar, yaitu dengan menyembelih kambing dan bergunting dengan niat tahalul. Lalu jika haji yang dilakukan adalah haji fardu, maka wajib melakukannya di masa yang akan datang. Ya, jadi biasa haji ini. Nah, makanya rajin ini ada bibinian lah. Ya dari segi kesehatan lah dianjurkan banyak apa rajin manahan haid deh. Nah boleh kada kan ingin supaya apa jangan keluar haid iyalah. Nah itu ada ulama-ulama kita memuliakan. Kalau ya tadi supaya jangan waktu nang hak atau waktu mengerjakan rukun haji termasuk tawaf ini pas dalam keadaan suci. Nah, selama itu kadang merugikan atau mengkhawatirkan kesehatan. Nah, jadi kawajib itu. Ada orang menghapus nang itu. Nang daripada pacangan tahun kayaknya biasa pulang jadinya. Nah, kalau haji sunnah mungkin kau haji ya Allah ini wajib iyalah. Lalu jika haji yang dilakukan adalah haji fardu maka wajib dilakukannya di masa yang akan datang. Tetapi jika hajinya sunnah maka khawatir kada wajib mengulangi jika jadi haji itu hanya sekali pemulaan iyalah. Sedangkan tadi ulangnya haid waktu tawaf ifadah atau rukun itu habis setahun kayaknya. Nomor 3 pulang wanita yang haid yang berihram haji tamattu. Tamattu nih artinya
eh kalau tidak salah tuh ihram dahulu hanya haji. Kalau ifrat itu haji dahulu hanya umrah yalah. Nah ini dahulu umrah hanya haji. Jika dia suci sebelum wukuf, maka dia harus melakukan umrah terlebih dahulu kemudian berihram haji. Tetapi jika belum suci sampai datang waktu wukuf, maka dia masukkan haji ke dalam ihram umrahnya seperti dia melaksanakan haji kiran. Kiran itu taubay haji awan umrah bombay keduanya. Nah ini terakhir. Hukum puasa bagi wanita haid dan nifas. Nah, bagi wanita haid dan nifas haram hukumnya berpuasa. Dan jika darahnya keluar saat berpuasa, batal puasanya. Namun, nah ini perlu dinyatakan lah, waktu puasa tuh palingnya keluar darah, orangnya belum makan di depan orang pulang, nah apa hukumnya juga? Wajib tadi karena pertama dulu batal puasanya, wajib mengqadanya di hari lain kayaknya. Nah, lalu karena orang anu tuh diwajibkan imsak juga bertahan, jangan makan di hadapan orang. Iyalah, pihaknya makan seseorang ya. Ini lagi sekali bisa mengacari aja deh. Nah, imbigi kan seorang salam kita. Puasaan tadi imbigi deh. Tapi makanan apa ya? Makanan apa nih? Makanan nano aja lah. Makanan nang karas-karas saja. Ada nang basah-basah nih. Nah. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena yusibuna al-haidu fa nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i salati. Di zaman Rasulullah kami mengalami haid dan kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan jika darahnya berhenti di siang Ramadan, nah sunnah baginya imsak sampai maghrib. Kalau imsak lah, imsak tuh ada belum makan. Nah, berarti boleh makan nanti lah. Bahaya tapi sunnah biang ada belum makan imsak juga bertahan. Menghormati orang berpuasa. Hikmah syara melarang wanita haid dan nifas untuk berpuasa karena mengeluarkan darah haid dan nifas dapat melemahkan badan. Jadi orang bernifas atau haid itu ada disuruh berpuasa, ada disuruh berpuasa. Kenapa ya? Sudah lama betul berpuasa pulang 2 kali lama. Sedangkan berpuasa juga melemahkan badan, maka berkumpullah 2 hal yang melemahkan badan, maka dilarang berpuasa atas wanita haid dan nifas. Dan hikmah diwajibkannya mengqadha, kalau sembahyang aja kalau diqadha, sedangkan puasa diqadha, kenapa jadi diqadha? Nah, dan hikmah diwajibkannya mengqadha puasa tidak mengqadha salat karena puasa itu jumlahnya sedikit, yalah setahun sekali aja ada sembahyang sebentar hari. Nah, jadi puasa diqadha bilanya haid nifas, sedangkan sembahyang diringankan kada diqadha. Nah, selanjutnya pulang kayaknya hal-hal yang diperhatikan bagi wanita haid dan nifas termasuk masalah mengqadha sembahyang kayaknya ini wajib diketahui walafian ya lah. Mau di sekolah tuh rasanya bapak membaca di buku-buku tuh enak kayak perhatian tentang sembahyang nanti qadha ada mulai kisah nang ada jadi nang besar-besar karena kayaknya nang apa kayak bener pian nang keseharian itu tahu dan kuitan pian belum tentu tahu juga. Mungkin sini tahu tapi mengajarkan atau memadahkan itu ada tempat. Jadi majelis nang kayak ini sangat diharapkan benar ya, walaupun karena lindanya sudah sanawiyah. Sabtu liburan jauh lah Fitri, Sabtu liburan jauh lah. Apa di rumah juga paling pada hayam baik kesini ya Allah, mana dapat pahala pian minuman bisa ya Allah lah. Nah mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah sudah berikan dari taufiknya kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan sekali lagi dengan hadirnya kita di majelis ini Allah memberikan perlindungan serta pengawasan yang luas, terutama mudah-mudahan kita terhindar daripada pergaulan bebas dan obat-obat terlarang narkoba. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Jazakallah khairan.